Allah Subhanahu Wa Taala dengan taufik dan inayahnya dapat lagi kita bersama dalam majlis yang mulia ini. Mudah-mudahan diampuni Allah Taala akan dosa-dosa kita, dosa kedua ibu bapa kita, anak isteri kita, guru-guru kita, sahabat andai kita, jiran tetangga kita dan seluruh kaum muslimin, muslimat, mukminin dan mukminat, diberi keberkahan hidup kita dunia dan akhirat, dan mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Taala akan diri kita, yang diberkati kehidupan kita dunia dan akhirat berkat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dijauhkan kita dari segala bala, malapetaka, wabak, penyakit dan sebagainya berkat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa min al-anbiya wal mursalin wa alihi wa sahbihi ajmain. Thumma ila sadatina Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal Husain ila Abdin جعفر صالح وسلك سيدنا علي ولدي نجل من المال ومن الحاج إلا الله محمد بن سافي مقدم محمد بن علي بعلوي ويسيني من شافي شعني وظالم قراني وسنع عني عطا إلا بالسلام ماشي بخار وسلم تنمو ذيك الدرب جنة القدري ويسينا علي ولي ويبنى علي من خلنا من منا سنع نبينا ومن محضر سكرة ومن سكرة وصولهم فوانشينا الله الجنة علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم ونفاتهم وأعمالهم من الآخر. وسينا كتب المعنى السلطان أكابر شمس شمو محنف الله أولى ولا أخطأ ويحسن شهب كظهورية من زمن المكرر وطن جعفر بن عمل الإدواني وجعفر العلم عن الرجال من أمثال من زيد بن نصر حسن بن عبدال عبد بن بكر العدل محمد بن علي بن أبان عدل سيدنا حبيب محمد بن سيدنا عدل سيدنا زين عبد عدل سيدنا حبيب محمد بن سيدنا عدل سيدنا حبيب الله بن علي بن الله عدل سيدنا حبيب محمد بن علي بن عدل لك بساعة فجميع سلسلة عن درس يعصوني وراشي من الله الجنة علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم ونظارهم سيدنا فخر يوسف قبل ساري وحلو وسلم ومحمد سيدنا قبل ساري سيدنا قدر الأمطار وأمطار شبه الأبارة والشبه بلاد وابن حلو أنا بشيء مسير عن الباس سيدنا قدر الوجوء بألي مع الهفشي القدر بن إبراهيم بعلي ما نشي ما شاء الله ثم طاهر طاهر جعفر الشيخ كذب وكذبا سيدنا حبيب أحمد محضر محمد محضر بن محضر الله بن محضر سيدنا بن مصطفى أبو الجبار سيدنا حبيب محمد محضر سيدنا محمد الله بن الفقيه كريم الفقيه من الفقيه ومن الفقيه فسيدنا حبيب الله بن أبي شهاب علي بن الله شهاب محمد بن الله شهاب الله بن أبي بن شهاب بن شهاب جامع بن شهاب شهاب سيدنا حبيب الله شاذي وسلم شاذي شاذي حمد بن شاذي وسلم الله شاذي حمد بن شاذي وسيدنا حبيب محمد بن الملك أبو الملك أبس بن الملك أبس بن علي أبس بن علي الملك سيدنا حبيب محمد ألهم يا الله وسالم الحدى وشبك مقبول وسيدنا محمد الحدى والحدى 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 سيدنا حبيب رسول عبد الله رفيع الله محمد وكان حبيب الله عزيز الحبشي سيدنا حبيب رسول عبد الله عزيز الشيخ وذكر وسيدنا حبيب علي وعشق بيتم محمد عمر يجيبني وسيدنا حبيب علي الحبشي سيدنا حبيب محمد الحبشي سيدنا حبيب اللي من عن نسبة من الحبشي محمد بن الحبشي يدوم ما بن الحبشي كيف حبشي بكر الشيخ الحبشي سيدنا حبيب محمد رضي الله عنه ومن تحضر وطحن جاب العداء سيدنا حبيب وكان عطى الله شيئا ما شيء بشيء وشيء بدر ما بينهم عطى وسلم من عطى علي بن سيدنا عطى وسلم محمد عطى عطى سليم بن حمد جندل وسيدنا حبيب محمد بن العطى سيدنا حبيب محمد رضي الله عنه ومن حتى جاب العداء ومن حي ومن حي ومن رسول من حي شوف الله يبارك شيء ما كان وشيء ما بين وشيء قدر يبني من هذه الآخرة ودينا ودين خاص ورحمة الله وفضل الله حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. سر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على الصلاة والسلام على كلنا نسكب محمد نبينا وزوجه الحياة المكرمين. اللهم جمعنا وعافية اللهم نبي قلوبنا بأنواع المعرفة وابتلنا ونحمدنا وعندك الصالح وسلم ترد وذكرك واسقى الفتوح والمنى والرسوع والجساء والرهبة والتنسل. اللهم لك علما من شر وسفية وحب يا غني ورحمن يا فتاح يا علي افتح لنا ورسول العالم يا بدل العالم المكرمين. وصلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الله 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 لا
إله إلا الله 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 لا إله إلا الله أتيناك بالفقر يا ذا الغنى وأنت الذي لم تزل محسنا الله 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 لا إله إلا الله وعاد وتنا كل فضل عسى يدوم الذي منك وعدتنا الله 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 لا إله إلا الله إذا كنت في كل حال معي فمن حمل ذادي أنا في غنى الله 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 لا إله إلا الله رعيناك في كل أمر بدا وليس من الأمر شيء لنا الله 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 لا إله إلا الله فيا رب صل على المصطفى صلاة تكون شفاء لنا على المصطفى صلاة تكون أمانا لنا الله 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 لا إله إلا الله اللهم صل وسلم بارك عليه وعلى آله بسم الله الرحمن الرحيم نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله ودعاء إلى الهدى ودلالة على الخير وابتغاء وجه الله ومرضته وقرب وثوابه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم muka surat 53 Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu ta'ala wa nafa'ana bihi fid din wa dunya wal akhirah. Madah yang lain lagi berbunyi, tamarru binal ayyamu tatra wa innama tusaqu ila al-ajdasi wal 'ainu tanzuru fala 'aidu dzaka asy-syabab alladhi madha wala zailu hadzal mashibu mudakar mukaddir masa
Kata Tuan Pengarang, masa terus berubah, saling silih berganti. Ajal menyeret ke kubur, sedang mata hanya memerhati. Tiadalah akan berulang masa muda yang telah pergi. Tiadalah akan hilang uban di kepala yang digeli. Jadi Tuan Pengarang mengingatkan kepada kita lagi akan umur kita, masa terus berjalan, terus berubah, terus tak ada hentinya. Maknanya masa bertukar, maknanya umur semakin lama semakin singkat. Bagaimana kata Abu Darda, apabila kita ketawa, kita bergembira, tetapi ingatlah setiap hari umurmu semakin berkurang. Semakin berkurang. Jadi kehasiatanmu, kekuatanmu makin berubah. Begitulah kalau sedang kamu mati itu kamu memerhati, yang ini sahabat telah pergi, yang ini teman telah pergi, yang ini telah pergi. Banyak yang ada di samping kamu sendiri. Kadang-kadang ibu kita, ayah kita, isteri kita telah pergi, tapi masih kita tidak memikirkan bilakah kita akan pergi. Masih kita duduk, mungkin waktu kita sedih sebentar sahaja. Ibu yang kasihi kita sedih, wah pergi ibu tak ada gantinya. Sebentar kita menangis, setelah 1 minggu bertukar. Mengati isteri, susah nak cari isteri lagi seperti ini, tak ada tukar gantinya. Lepas seminggu dah riak lain, bertukar. Begitulah keadaannya yang seterusnya, berubah demi berubah. Padahal yang di sisi kita tadi telah diingatkan dengan kematian yang rapat dengan kita. Berbagai mana kematian telah kita saksikan. Ada yang mati dalam kebakaran, ada yang mati ditelan ular, ada yang mati masa banjir, ada yang mati dengan gempa bumi, ada yang mati dalam kemalangan dan sebagainya. Ada juga yang mati bunuh diri dan sebagainya. Bermacam-macam kejadian yang kita dengar dan kita telah saksikan. Apakah kita tidak mengambil iktibar? Kita tidak memikirkan bagaimana rupa kematian kita nanti. Adakah yang pertama kita pikirkan husnul khatimah, kemudian kita pikirkan bagaimana dalam keadaan kematian kita, dalam gempa bumi, dalam banjir, dalam kemalangan, dalam perut ular, dalam perut nyamuk, dalam tanah yang tertimbus dan sebagainya, lumpur dan sebagainya. Di mana kematian kita dan mana berlakunya keadaan ini? Adakah kita boleh memikirkan dan kita tahu di mana keadaan kita, bagaimana akan datang kematian kita? Kita pernah terfikir dan tidak pernah memikirkan bagaimana tiba-tiba jalan ke tempat yang tanah longsor, gempa, mati, ditimpa pokok, tumbang dan sebagainya. Maka itulah kata Habib Muhammad bin Abdullah bin Muhammad bin Idul Al-Habsyi, salah satu daripada murid Habib Ali, mengatakan, mohonlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala akan doa di pagi hari dan di petang hari, supaya kamu mati dalam keadaan husnul khatimah, supaya kamu mati jauh daripada kebakaran, supaya kamu mati jauh daripada terbunuh atau dibunuh, kau jauh daripada kemalangan, jauh dari banjir, jauh dari gempa bumi, jauh segala-galanya. Taklah kamu mati dalam keadaan. Mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah. Kalau tuan nak doanya, insya-Allah nanti saya berikan. Ini telah kami ijazahkan dan kami telah dapat ijazah dari guru kami Habib Ali bin Jabal Aizrus. Jadi kita kena fikir bagaimana keadaan kita. Kita sihat, tiba-tiba kita berburu, kita mandi laut, kita mati lemas, kita pergi berburu, kita pergi ke hutan, ditelan dia rimau, dia makan dia ular. Siapa tahu kematian itu? Jadi bagaimana persiapannya? Tak kita ketahui. Tak kita ketahui bagaimana bentuk kematian kita. Kita mohon kepada Allah Ta'ala supaya menyelamatkan kita dalam keadaan yang mudah, yang senang, yang husnul khatimah, yang boleh dihadapi oleh keluarga kita, waris kita. Bagaimana kata sahabat Nabi, kalau sahabat saya katakan, jika kita mati di atas pembaringan yang tenteram, maka insya-Allah
akan datang Allah Ta'ala berikan kita husnul khatimah jika dalam keadaan kita beramal soleh. Ini yang kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lihat yang mati lemas, hilang 3 hari, 4 hari, tiba-tiba dah reput. Kita tangisi kematian itu. Pernahkah kita tangisi diri kita dengan amal apa yang akan kita bekalkan untuk menghadap kematian yang akan datang, yang akan menimpa diri kita? Isteri kita mati bersalin, anak kita mati aksiden, abang kita mati gempa bumi, saudara kita mati tengah main golf. Ada tak? Ada semuanya. Kita dengar semuanya. Saudara kita yang mati tengah sujud, bagaimana terjadi kepada Al-Habib Abdul Qadir bin Abdul Rahman Al-Segaf, iaitu ayah kepada Habib Syekh Habib Syekh Al-Segaf, iaitu Habib Syekh Qasidah Ya Hanana, kata orang. Habib Syekh Ya Hanana, ayahnya seorang yang alim, ayahnya seorang yang baik, dan imarahkan satu masjid namanya Masjid As-Segaf di Solo, berdekatan dengan Masjid Riyadh di tempatnya Kenan Hall Habib Ali bin Masih yang baru berlangsung beberapa hari yang lepas, sehari yang lepas atau 2 hari yang lepas. Habib Syekh ini ayah Habib Syekh ini, ayahnya Habib Syekh Habib Qadir ini, orangnya Masya Allah. Masjid itu tak ada apa dulu, tapi beliau korbankan dirinya. Apa yang orang berikan kepada beliau, beliau berikan kepada masjid. Tidak diambil untuk dirinya, tak dimakan untuk dirinya. Bahkan keluarganya dalam keadaan yang susah, kadang-kadang makan minum, tetapi tak dipedulikan. Yang penting imarah masjid. Apa yang diberikan kepadanya, dia akan kepada masjid, untuk dimajukan masjid, untuk diperbaiki masjid, untuk dibangunkan lagi masjid itu lebih baik dalam keadaan itu. Dan beliau kadang-kadang pergi masjid naik beca aja. Ada yang beca yang tunggu beliau untuk tak ada punya apa-apa. Tak punya apa-apa. Tapi ni keinginannya untuk imarahkan masjid itu luar biasa. Pada satu malam Jumaat, beliau berkata kepada isinya, "Fulana, tolong siapkan baju pengantin yang aku nikah dengan kau dulu. Pakaian pengantin yang mula-mula aku nikah dengan kau dulu, tolong siapkan pakaian itu. Aku nak pakai besok Jumaat. Aku nak pakai besok hari Jumaat, solat Jumaat. Tolong siapkan pakaian itu." Maka disiapkan istrinya pakaian pengantin. Tak pernah minta padahal pengantin dah kahwin lama simpan. Hari itu dia minta supaya dibuatkan pakaian pengantin itu, disiapkan pakaian pengantin. Dan akhirnya beliau bersiap pakaian itu dan pergi ke masjid untuk solat Jumaat. Dan beliau adalah imam di Masjid As-Segaf itu. Salat, duduk di masjid, apa semua. Kemudian waktu qamat imam, qamat Bilal, beliau mengatakan kepada satu orang, dicari satu orang, mana Habib Najib Segaf. Dilihat Habib Najib barisan yang ketiga. Dipanggil Habib Najib, duduk di barisan di belakangnya. Dia jadi imam, Habib Najib disuruh Habib Najib kata, "Ya Habib, tak apa ya Habib, saya di barisan belakang tak apa, saya tak nak rempur orang." "Tidak, kau tak tahu. Kau datang ke barisan harapan di belakang saf aku. Di belakang saf aku. Dia duduk di belakang imam betul." Salat Jumaat bermula, maka beliau mengangkat takbir dalam solat, membaca Fatihah sahabat yang kedua, yang pertama dan yang kedua. Bila sampai waktu tasyahud, beliau asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Rasulullah. Dah tak kedengaran lagi berapa lama orang menunggu, dia akan memberi salam. Tak nampak, tak berbunyi, tak apa. Tiba-tiba Habib Abdul Qadir rebah jatuh, dan Habib Najib meneruskan
Macam tahniah tadi selesai memberi salam, dan ada yang jemaah tak sabar lagi tengok Habib Syekh Rebah, Habib Ghadir Rebah terus berkejar membatalkan solatnya. Tapi Habib Najib yang mana telah dikatakan tadi, kau tidak tahu apa yang akan berlaku, maka kau duduk di belakang aku. Dan Habib Najib meneruskan solat sampai memberi salam dan terus menghampiri jenazah beliau yang ketika itu telah mengembuskan nafas terakhir dengan mengeluarkan bauan yang cukup wangi. Tatkala itu orang yang menghadap wajah beliau dengan penuh cahaya dan berseri dan dalam keadaan yang luar biasa baunya. Inilah mereka-mereka, perjalanan-perjalanan mereka. Apakah kita tidak ingin seperti itu? Apakah kita ingin perjalanan seperti itu? Di mana kita? Di waktu maghrib kita di mana? Kita di masjid? Kita di padang bola, kita sibuk kempen sana, kempen sini. Apa yang kita dapatkan manfaat darinya? Tengah bercakap boleh meninggal. Berlaku? Berlaku. Di apa yang kita sibukkan dengan hal dunia yang berlebihan? Kerana ditakuti waktu yang kita buangkan itu, waktu itulah kita meninggal. Waktu kita bercakap di atas pentas, waktu itulah kita diambil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana Habib Ghadir tadi diambil waktu dalam salat. Alhamdulillah dalam salat. Kalau dalam keadaan tari menari, kalau dalam keadaan bercakap, mengumpat orang, mengatur orang, mengeji orang, bagaimana? Bagaimana dalam keadaan yang kita mati itu kita hadapi? Dalam keadaan lara, mengatur orang, menyeji orang, menghina orang, bagaimana? Apa yang kita dapat dari hasil itu nanti? Ini yang kita fikirkan dalam keadaan kita yang masih sihat ini. Di mana waktu itu? Di mana kita habiskan umur kita? Antara maghrib isya, waktu di tengah malam menghadap televisyen, menghabiskan bola, menghabiskan itu. Fikirkanlah. Menghabiskan masa di warung kopi berjam-jam kerana perkara yang sedikit remeh-temeh, bertengkar dan bergaduh. Mana kita diajar oleh Nabi SAW? Nabi tak ajar kita begitu. Inilah dia. Fikirkan. Maka itulah kata pengarang tadi, ajal sentiasa menyeret kamu ke kubur. Tapi pandanglah orang-orang yang telah kamu perhatikan, yang telah meninggal dalam keadaan berbagai-bagai keadaan yang telah kamu lihati. Yang alim, yang jahil, yang meninggalkan ajaran Allah, yang meninggalkan ajaran Rasulullah. Bagaimana kita lihat? Selalu kita dengar dan terbukti. Tidakkah akan berulang masa muda yang telah pergi? Masa muda yang telah pergi tak akan kembali lagi. Bagaimana kata Nabi, dan selalu ada di TV sini selalu. Ingat 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Apa 5 perkara itu? Ingat 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Pertama, masih muda. Umur masih muda. Jangan dah tua baru nak beramal. Oh, masih sihat. Oh, pergi melancong dahulu, pergi ke sana dulu. Dah tua baru teringat nak buat haji umrah dalam keadaan yang tak berdaya. Buat haji umrah awal-awal dalam keadaan kamu masih muda. Pergi cari jalan bagaimana. Kalau boleh cari jalan yang baik, bagaimana menyampaikan kepadamu. Yang penting niat dan azam. Kalau ada niat dan azam, insya-Allah kamu sampai. Kerana perkara menyampaikan kamu adalah urusan Allah. Tapi niatmu, hatimu benar-benar berazam untuk sampai menziarahi Rasulullah SAW, untuk mengajarkan haji atau akan niat. Innamal niat, insya-Allah Allah kabulkan. Pasang niat. Niat tak ada, macam mana nak pergi? Niat teringin nak pergi, tak ada simpanan. Di mana yang kamu simpan? Di mana yang kita simpan? Inilah, fikirkan. Kerana sehat. Pertama tadi, muda sebelum tua. Beramal kamu semasih muda. Para salafus salihin. Lihat Abdullah bin Awil Haddad, tuan pengarang ini. Habib Umar bin Abbas, guru beliau. Lihat Habib Ali bin Muhammad Hafiz Sayyibul Mudud,
yang kita akan adakan pada 26 November ini nanti. Jemput tuan-tuan, saya tak langsung saya jemput tuan-tuan hadir di Masjid Tengkera pada 26 hari bulan ni. Al-Habib Ali bin Mahazi, dalam umur 17 tahun beliau telah menjadi wali. Kita 17 tahun masih lara lagi. Beliau telah 12 tahun telah dibukakan Allah hijab, telah diberikan asrar-asrar, telah diperlihatkan kemanisan iman dan sebagainya. Kita 70 tahun pun belum dapat lagi bagaimana nikmatnya salat, bagaimana nikmatnya salat, bagaimana nikmatnya puasa. Nikmat berbuka puasa kita dapat. Lepas puasa lapar, minum air banyak-banyak. Itu nikmat berbuka puasa. Tapi nikmat kemanisan berpuasa itu di mana kita dapati? Nikmat salat di mana kita rasakan? Kita rasakan nikmat salat kita. Maksud takbir hilang. Fikiran kita mengingatkan yang lain sahaja. Bagaimana kita rasakan kemanisan amal ibadah kita? Inilah kata Rasulullah SAW, ingat masa muda sebelum tua. Kemudian sihat sebelum sakit. Sihat, beramallah terlanjur kita sihat. Dah sakit, dah terlantar, baru nak ingat, ya Allah, ya Allah. Rumah tepi masjid, rumah tepi surau, rumah tepi masalah, tingkat 10 bangunan emporium boleh dinaiki, masjid sebelah rumah, musalla sebelah rumah, tak pernah didejaki. Bagaimana? Bagaimana? Besok mati cari orang masjid, nak nikah cari imam di masjid. Tapi masjid di sebelah rumah tak pernah dinaiki, tak pernah duduk solat jamaah. Bagaimana? Pikirkan ini. Sihat sebelum sakit. Kemudian lapang sebelum sempit. Lapang bagaimana? Lapang kerana waktu kita banyak. Jangan waktu lapang itu kita berbazir TikTok, surat khabar, berjalan bersiar-siar, membazirkan masa. Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, seorang dari dua beradik dengan abangnya Tahir bin Husain bin Tahir, dibesarkan, dididik oleh ibunya kerana ayah telah meninggal awal. Dididik oleh ibunya Abdullah bin Husain bin Tahir sampai waktunya ibadah, sampai waktunya satu masa orang memberikan beliau hadiah 1 jam yang kita pakai biasa dekat kocik, jam kocik. Dulu namanya Roscoe. Roscoe ini jam kocik yang agak mahal kerana seperti bentuk emas, itu cantik jamnya. Tapi apa beliau mengatakan, aku tak punya waktu untuk melihat jam. Dipulangkan, tak mau ambil kerana aku tak punya waktu untuk melihat masa. Masaku hanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Tak perlu aku melihat masa lagi. Tak perlu aku melihat masa. Kerana masa itu telah aku khusus untuk Allah dan Rasulnya. Tak ada waktu untuk aku melihat. Kita di mana habisnya? Bukan melihat jam, masa yang kita buang berjam. Ini dia. Masa yang kita buang berjam-jam. Kemana? Camp orang berjam-jam. Kemana? Makan berjam-jam. Sembang berjam-jam. Buang masa kita. Bagaimana? Mereka ini tidak punya waktu untuk ini. Bahkan mereka punya wirid setiap azai antara maghrib dengan isyak. Antara maghrib dengan isyak dibacanya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah 25,000 kali. Antara maghrib dengan isyak, salah satu daripada wiridnya. Kita bagaimana? Ini keberkahan masa yang Allah Ta'ala berikan kepada mereka. Kerana hanya mereka masanya dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah berikan keberkahan masa itu kepada mereka. Jadi 3. Pertama, sehat, muda sebelum tua. 8 kaya sebelum miskin. Bagaimana kaya?
Memang tak ada orang yang kadang-kadang kita lahirkan. Ada yang kaya memang kaya, ada yang tidak dilahirkan. Tapi kaya yang macam mana? Kaya yang dikendaki ialah kaya ilmu. Pergi belajar menuntut ilmu, pergi mencari ilmu. Bagaimana kata sahabat, bagaimana satu orang alim mengatakan, semakin aku belajari, semakin aku merasakan aku kurang ilmu. Pergi menuntut ilmu, pergi belajar ilmu. Ini ilmu dah dekat dengan rumah, dekat dengan masjid, dekat dengan sebelah rumah. Tak pernah mengunjungi, tak pernah menghadiri majlis ilmu. Yang dihadiri majlis keramaian. Oh, kalau ada pesta, petang-petang sudah pergi dulu kat pantai, pergi kat pantai. Oh, sibuk bentang tikar, oh sibuk lah. Baru kita ambil kemah belah mana. Akhirnya mati lemas. Akhirnya ada yang mati lemas, ada yang kerana lupa akan Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan bersuka yang berlebihan, Allah berikan satu penamparan mengingatkanmu. Kayanya bukan kaya harta, tetapi kaya ilmu. Cari ilmu, belajar menuntut ilmu. Kerana semakin ilmu semakin banyak, semakin kurang. Tetapi kekayaan semakin lama kamu ambil, semakin kamu keluarkan, semakin habis, semakin habis, semakin habis. Tapi ilmu kamu tuntut, makin bertambah, makin bertambah. Ilmu menjagamu, bukan harta menjagamu. Kamu menjaga harta, kata Sayyidina Ali. Kamu takut hartamu dicuri, maka kamu menjaga. Siang malam tak senang. Tapi ilmu menjagamu dengan membaca. Dengan membaca wirid, dengan membaca, kamu yakini Allah akan memelihara kamu dan menyelamatkan kamu. Begitulah kata Sayyidina Ali keutamaan ilmu dengan kekayaan dunia dan sebagainya. Kemudian yang terakhir, hidup sebelum mati. Apa yang ada lagi dengan kehidupan kita? Umur dah semakin meningkat. Apa yang ada dengan kematian yang kita nak hadapi? Berapa hari lagi yang kita akan hadapi? Alam bentuk yang macam mana yang saya katakan tadi kita menghadapinya? Yang tengah berjalan bergembira, tiba-tiba jatuh meninggal. Yang tengah bawa kereta tiba-tiba tersentak sakit jantung meninggal. Bukan tak berlaku. Ini iktibar bagi kita, mengingatkan kita, untuk contoh bagi kita, untuk kita berfikir. Fikru as-sa'ah, atau berfikir sesaat itu lebih baik dari 70 kali amal ibadah sunnah. Fikir, bagaimana bentuk kematian saya nanti? Apakah persiapan yang akan saya sediakan? Hidup, Allah dah beri hidup, kemewahan, bangga, kedudukan, bangga, ini bangga. Apakah kamu menjadi kebanggaan malaikat besok? Waktu matimu ditatang oleh rohmu oleh malaikat, diambil dengan yang paling halus sekali, dicabut nyawamu dengan paling lembut sekali oleh malaikat Israel. Jangan sampai nyawamu ditentap begitu, mata dalam keadaan terbeliak, mulut dalam keadaan terenganga. Bagaimana bentuk rupa kematian kita? Tak pakai merasai segerun nak menghadapi Israel, sedangkan Israel itu bagaimana keadaannya? Bunyi guruh, gementar, peti, pom, putih meliung-meliung, peti yang paling besar, pom, meletupan yang paling besar. Kita rasa kecut dan takut. Dengan tapak kaki Israel yang lebih berdentum daripada halilintar, lebih bentum dari petir-petir, apakah kita tak ngeri untuk menghadapinya? Yang datang kepada kita untuk mencabut nyawa kita, apakah dalam keadaan tersenyum atau dalam keadaan bengis dia menyabut nyawa kita? Fikirkan, apakah kita boleh menghadapinya? Bukan kita boleh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam tatkala dicabut nyawanya oleh Israel, ditarik perlahan-lahan dengan lemah lembut, ditanya, ya Israel, bagaimana kau menyambut nyawa umatku? Beginilah Rasulullah. Adakah ini yang paling lembut? Tuanlah yang paling lembut sekali saya ambil nyawa Tuan. Yang lain saya dah tak.
Kalau begitu kata Nabi SAW, cabutlah nyawa umatku yang baik-baik dengan cara yang paling lembut. Dan kesakitan mati ini, kepahitan mati ini, biar aku yang tanggung, jangan umatku yang tanggung. Nabi ambil bahagian sedikit untuk, bahagian utuh untuk kita menyelamatkan kita dari sakitnya mati, pahitnya mati. Bagaimana kata Syam apabila dihidupkan oleh Nabi Allah Isa AS di dalam kuburnya, bergigil Syam tekala dihidupkan anak Nabi Nuh, dihidupkan di zaman Nabi Isa. Syam dengan rambutnya yang panjang bergetar-getar. Kenapa Syam? Aku lihat mukamu pucat. Aku fikir kiamat telah bangun, katanya. Bagaimana kamu menghadapi kematian tekala itu? Syam yang telah meninggal ratusan tahun, ribuan tahun dengan Nabi Allah Musa, Nabi Nuh, ribuan tahun. Tetapi apabila ditanya dari Nabi Allah Isa AS, ya Aisyah, kesakitan dan kepahatian mati masih terasa lagi di hati dia pada diriku ini. Masih terasa lagi pada diriku ini. Bagaimana kita menghadapi kematian? Bagaimana menghadapi sakit ghararah aja 3-4 tak boleh tarik nafas, kita pun tengok pun dah. Yang sakit, yang tak sakit tengok pun dah sakit semput. Bagaimana dengan nyawa yang akan keluar? Takkah kita rasa ngeri dan takut? Bagaimana wajah Israel yang akan datang kepada kita? Dalam keadaan senyum atau bengis? Fikirkan, renungkan. Yang kita nak hadapi yang pertama ini, untuk kita keluar dari alam dunia ini, adalah Israel. Inilah Tuan Pengarah mengatakan, mengingatkan kepada kita, tadi yang 5 perkara tadi. Maka segala-galanya telah hilang, akan hilang uban di kepala yang digeli. Hari-hari ada uban, cabut uban gunung-gunung, tak nak beruban. Color pula rambut, hitam lagi, masih muda. Color pula macam-macam. Kalau dihinai ala kulli hal, kalau di color hancur. Dengan dye, dengan apa, tak sampai air. Bila tak sampai air, mandi janabah, mandi wajib, mandi apa, semua tak sah. Bagaimana nanti amal ibadah kita? Hari ini kita lihat anak-anak kita dengan rambut-rambut yang beraneka warna. Pernah kita tegur? Pernah kita katakan, oh ini fashion, ini fashion? Bagaimana dalam sabda Nabi SAW dalam hadis Muslim, saya mengatakan, yang memotong rambut cara yang tak benar aja menyerupai Yahudi dan Nasrani. Bagaimana hari ini kita potong rambut? Bagaimana ukuran rambut kita, sebelah gini, cantik kononnya, bertingkat-tingkat, cantik katanya, fashion. Pernahkah kita menegur anak kita, rambutmu seperti ini kenapa? Tak pernah kita tanya. Tak pernah kita tanya. Warna diwarnai macam-macam warna. Bagaimana kamu mandi jenazah, yang ini mandi wajib, bagaimana kamu salat? Pernah kita tanya? Tak pernah kita tanya. Kalau tak pernah kita tanya, bebannya juga kita kongsi, dosanya juga kita kongsi. Kerana kita tak pernah mengambil tahu. Kita dapat bagian, kita dapat kongsi daripada amal-amal mereka itu. Sedangkan dosa yang kita bawa dari umur muda sampai sekarang, belum lagi kita cuci dengan sebenarnya. Apa lagi dosa-dosa daripada anak dan isteri kita yang kita nak bawa, nak pikul lagi. Mampukah kita menghadapi itu? Mampukah kita? Berat barang 10 kilo kita tak terpikul, umur sudah tua. Berat barang 10 kilo tak terpikul, nak ditambah lagi dengan berat lagi 20 pikul, nak tambah 10 kilo lagi. Apakah kita mampu untuk memikulnya? Fikirkan, renungkan. Inilah kata Imam Abdullah Haddad. Dan kita sambung sedikit lagi. Kemudian berbunyi lagi madah, ladzatul aishi sihhatu wa syababu
fa idza waliya 'anil mar'i wala wa idza syaikhu qala uffin fama malla hayatan wa innamal du'fu malla. Kenikmatan hidup ialah kesihatan yang masa muda. Tanpa keduanya tiadalah manusia akan bahagia. Si tua mencis bukanlah benci hidup lagi, tapi akan dikesalkan kelemahan kini menimpa dirinya. Ini mungkin akan di sini ataupun belum. Saya rumuskan dalam perkara begini ada 5 perkara. Ini kata orang idea sendirilah, pahaman saya sendiri bagaimana dalam berdakwah. Jadi saya cuba rumuskan 5 perkara ini. Maknanya kalau betul, benar, Tuhan sokong nak beri kebenaran. Kalau salah rumusan saya, tegur saya, tak malu saya. Maknanya saya buat rumusan begini. Daripada perkara ini saya buat rumusan begini. Kita hari ini ada rukun Islam 5 perkara. Hidup dalam negeri kita ni pun ada rukun juga 5 perkara, rukun negara. Ikut tak ikut wallahu alam. Tapi hidup di dunia dan di akhirat juga, saya bagikan kedua ini ada 5 perkara. Persamaannya ada dan kelainannya ada. Yang terakhir, dalam kehidupan dan sebagainya ada, tetapi dalam pengakhirannya berlainan. 5 perkara yang sama, iaitu pertama, saya rumuskan, ini pendapat saya, benar atau tidak, kongsi bersama. Pertama, sehat. Bagaimana Tuan pengarang tadi, sehat itu perlu. Kalau tak ada kesihatan, bagaimana nak beramal ibadat? As-sihah rasman. Sehat itu modal. Nak pergi berniaga ada modal, nak berjalan, nak pergi sini ada modal. Kalau tak sihat, puasa tak boleh, berjalan tak boleh, pergi ke sana tak boleh, banyak yang tak boleh. Itu yang pertama, sihat. Setelah sihat, punya ilmu. Ini menuntut ilmu, belajar ilmu, membekalkan diri dengan ilmu. Dengan ilmu. Ini pada hidup akhirat, hidup dunia dan hidup akhirat. Jadi saya bagikan hidup dunia dan akhirat. Jadi maknanya sihat untuk dunia, untuk cari rezeki dunia. Sihat untuk akhirat, untuk beramal, pergi haji, solat malam, tahajud. Itu. Yang kedua ialah ilmu untuk cari hal dunia. Nak jadi engineer, nak jadi doktor, hal dunia, ilmu. Kamu nak kejayaan dengan dunia, mesti ada ilmu. Dan kamu nak kejayaan akhirat, mesti dengan ilmu. Belajar ilmu. Setelah dapat ilmu, maka kenalah beramal. Jadi kalau ada ilmu tapi tak beramal, apa kaya? Tak berguna. Ada ilmu tak beramal untuk solat, zikir dan sebagainya. Ada ilmu tapi tak menggunakan ilmu itu untuk mendapat kamu kepada pekerjaan yang baik dan sebagainya. Kamu tinggalkan amalnya. Tak berguna ilmu tanpa amal. 3, sama, seganding. Keempat pun begitu juga, seganding. Nikmat. Setelah punya ilmu, setelah punya amal, kamu tidak akan nikmat. Nikmat untuk dunia bagaimana? Nikmat untuk dunia, kamu dah punya ilmu, kamu dah punya amal, bekerja sebagai seorang doktor, sebagai engineer, sebagai pegawai dan sebagainya. Kamu tidak akan nikmatnya. Nikmatnya apa? Dapat habuan dunia, dapat rezeki. Rezeki itu kamu makan, beli pakaian, beli rumah atau beri kenaan yang baik untuk jaga keluarga dan sebagainya, dan beramal yang baik. Itu nikmat. Kamu rasakan nikmat dunia. Yang dapat tadi, dapat hak ini kan. Hidup kamu pun alhamdulillah diberikan perjalanan yang baik. Akhirat nikmat juga yang kamu nak. Apa yang nikmat yang kamu nak? Setelah beramal, setelah berilmu, kamu beramal, kamu ingin nikmat. Rasa nikmat dalam salat bagaimana, rasa nikmat puasa bagaimana, rasa nikmat dalam zikrullah bagaimana. Ini yang kamu nak cari nikmatnya.
Dunia kamu dapat, akhirat pun kamu nak dapat juga. Cari bagaimana nikmat berzikir, bagaimana nikmat baca selawat kepada Nabi SAW. Kamu ingin rasa nikmatnya, kemanisannya, supaya nikmat itu kamu lakukan terus, tak meninggalkannya. Dan yang kelima ialah kebahagiaan. Dah ada nikmat, nak kebahagiaan dalam rumah tangga, isteri gembira, ibu gembira, anak gembira, tak ada tantung, tak ada porak-peranda dalam rumah tangga. Kamu punya nikmat, rumah besar, punya gedung, tapi berperang hari-hari dengan isteri, dengan anak. Bagaimana nikmatnya? Kebahagiaan tak ada, tak berguna. Kamu nak kebahagiaan di rumah tangga, keamanan, ketenangan yang kamu cari. Dan itu juga dengan akhirat. Akhirat kamu tidak memimpikan kebahagiaan di dunia lagi, tapi kamu cari kebahagiaan di akhirat dengan memohon kepada Allah Ta'ala, mencari keredaan Allah. Yang kamu harapkan dalam akhirat di dunia ini, sebelum kamu melihat syurga dan sebagainya, yang kamu harapkan di dunia ini adalah keredaan Allah Subhanahu Ta'ala. Jadi 5. Cuma beza dunia tadi, kebahagiaan untuk rumah tangga, kehidupan, dan ke akhirat pada yang kelima tadi adalah keredaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini yang kita cari. Kebahagiaan untuk dunia dan kebahagiaan untuk akhirat adalah keredaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi maknanya tadi Tuan Pengarang mengatakan itulah yang dikatakan. Tapi janganlah kita bila dah tua kita sesalkan diri kita. Aku dah tua, berjalan tak boleh, pakai kursi roda, aku dah tua dengan kelemahan yang menimba. Jangan kamu merungut. Itu semua dah Allah berikan nikmat yang kamu dapat selama ini. Sekarang yang waktu yang Allah beri begini, gunakan nikmat itu dengan kesyukuran, dengan kesabaran yang Allah berikan. Dulu kita sihat boleh bangun, sekarang tak boleh bangun. Terima nikmat itu, terima dugaan itu, terima ujian itu, tapi tetap bersyukur dan jangan tinggalkan amal ibadah. Ada orang bila dah sakit rasa putus asa untuk amal ibadah. Apa lagi hidup? Apa arti hidupku ini? Dulu badan sihat, mewah, apa semua, sekarang aku disimpan sakit, nak makan susah, merungut dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah payah semua ni, bebek mati je. Tidak. Jangan kamu minta kematian kerana itu. Jangan kamu minta kematian kerana itu. Sebaliknya kamu reda, ya Allah, inilah nikmat. Mungkin dahulu aku lalai dengan apa yang telah kau perintahkan. Aku lupa dengan apa yang kau perintahkan dahulu. Aku banyak meninggalkannya, ya Allah. Hari ini kau beri peringatan kepadaku. Aku perbaiki dalam keadaan aku begini. Aku perbaiki, ya Allah, supaya matiku di dalam husnul khatimah. Amin ya Rabbal. Mudah-mudahan sedikit pada malam ini kita mohon kepada Allah Ta'ala taufik dan hidayah Allah Subhanahu Wa Ta'ala terus mendatangkan kepada kita dengan kesabaran, ketenangan dan sebagainya. Apa yang ada pada dunia dan pancaroba hari ini kita terima dengan redha dan mensyukuri nikmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan kita juga pada malam ini mendoakan sahabat kita Haji Zahrin bin Zainurin. Mudah-mudahan beliau yang sekarang berada di hospital diberikan kesihatan, diberikan panjang umur, di kesihatan yang kamilah, yang sempurna, dipanjangkan umur, diberi keberkahan hidup dunia dan akhirat, dan sering dapat bersama-sama kita dalam majlis, kerana beliau tidak pernah meninggalkan majlis kalau dalam keadaan sihat. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kesihatan, panjang umur dalam taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga dengan saudara mara kita, sahabat andai kita yang mana sakit, Allah sembuhkan, berikan mereka kesihatan, panjang umur, sihat dan afiat, dan dapat bersama-sama dalam majlis yang mulia. Mudah-mudahan Allah memberi keberkahan kepada kita semua berkat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma rahmatullahi wa salatu wassalamu daimin bidawam killah. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahli wa qaraba
وبركات لنا في ديننا مع أهل كثر أنثى وذكر. رب وفقنا وفقكم لما ترتضي قولا وفعلا كرما، وارزقي كل حلالا دائما، وأقل أتقياء علما نحظى بخير ونفى كل شر. ربنا أصلح لنا كل شيون وأقر بالرضا منك العيون، واقض عنا ربنا كل ديون قبل أن تأتينا المنون، واكفت أنت أكرما ستر. وصلاة الله تغشى المصطفى منهل الحق دعانا، والوفاء بكتاب في للناس الشفاء، وعلى الآل كرام شرفاء، وعلى الصحب المصابيح العرار. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك، ولا تولنا وليا سواك، ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد الأمي وسلم، والحمد لله رب العالمين. يا ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا، فتب علينا توبة تغسل كل حوبة، واستر لنا العورات وآمن الروعات، واغفر لوالدينا ربي ومولودينا، والآل والإخوان وسائر الخلان، وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة، والمسلمين أجمع آمين ربي فاسمع، فضلا وجودا منا لا باكتساب منا، بالمصطفى رسولي نحظى بكل سول، صلى وسلم ربي عليه عد الحب، وآله وصحبه عدادة الصحب، والحمد للإله في البدء والتناهي، أبلل ما قد ولا ونبينا من قبل. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها بها نموت إن شاء الله تعالى. الآن نظلم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صب المها في قلوبنا، واغفر بها ذنوبنا، وأصلح بها شؤوننا، ويسر بها أمورنا، وارفعنا وانفعنا بها يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. سر الفاتحة. واتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. دعواهم سبحانك اللهم وتحية فيها سلام، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم إنه منكم تقبل يا كريم. Terima kasih kepada yang